Dear students, in previous class we have already discussed about combination of two cells. Two cells are in series and parallel. Okay, so let us to discuss Kirchhoff's rules. Kirchhoff's rules. So here there are two important rules. One is current rule, another one is voltage rule, and these two rules are very important, and by using these two rules we can solve some numerical problems and some complicated circuits. See, Ohm's law is useful for analyzing simple electrical circuits only. The study of circuit containing more than one source of EMF become difficult, okay, with the Ohm's law. Such circuits are analyzed using two basic laws called Kirchhoff's laws or rules. Okay, so the first one is Kirchhoff's current rule, another one is Kirchhoff's voltage rule. To study these two rules, you have to know some important terms which are very essential and very common in these two rules. First one is electrical network. What is this electrical network? All of you know network means connection, electrical connections. Electrical network means, in short, we can say electrical connections. So electrical network is a combination of various circuit elements and electrical sources connected in a complicated manner. Okay, so if the circuit is complicated, okay, then the elements, there are number of elements or devices, sources which are connected in complicated way. So then we can say it is electrical network. Remember, network means connections, electrical connections. Okay. See the term node or junction. See, electrical network means we are connecting number of devices or sources in a complicated manner. So node is a point or node or junction in an electric network is a point at which more than two conductors meet. Means minimum three conductors are connected at that point. So here the current is split. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Remember, it is very very important, because to apply Kirchhoff's current rule, first you have to know clearly about node or junction. Is it clear? Okay, let us to discuss which point is node or junction in a circuit in the next clip. Okay, so now, okay, let us to continue the next term, loop or mesh. Loop or mesh in a network, it is a closed path for current. It is the closed path for current. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೊಂದು ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಮೆಷನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೂಪ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ network. Okay,
ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್? At any junction, the sum of the current entering the junction is equal to the sum of the current leaving the junction. ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದರ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕರೆಂಟದ ಸಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಯಾವಾಗ ನಾವು 0 ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೂಪ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಅಲ್ಜೆಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ itself is the potential difference. Remember, potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ? ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ಎ ಲೂಪ್. ಒಂದು ಲೂಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಆರ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದು, ಐ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ರೂಲ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ 45 ವೋಲ್ಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 80 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 30 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 40 ಓಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 20 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 3 ಲೂಪ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎದಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ ಬಿ ಎ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅವು ಒಂದು ಲೂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೂಪ್ ಎ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಜಿ ಎಫ್ ಇ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ದ್ಯಾಟ್ ಔಟರ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಎಚ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಎ. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅಂತ
ತಗೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಲೂಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಿದಿಂದ ಬಂದು ಎಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಎದಿಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನು 30 ಓಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನು 80 ವೋಲ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಏನಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೋಡ್ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 30 ಓಮ್ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದೆ. 2 ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 2 ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಚ್ದಿಂದ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿದಿಂದ ಸಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 45 ವೋಲ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 20 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀವು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ದ ನೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ 3 ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, I1, I2, I3 ಅಂತ. ಈಗ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ಗೆ ನಾವು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? I3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ I3 ಓನ್ಲಿ I3 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. I1 ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. I2 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ I3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ I1 ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 30 ಓಮ್ ಒಳಗಡೆ I1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಪ್ ಟು ಡಿ ತನ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ I1 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎದಿಂದ ನೀವು ಡಿಗೆ ಹೋಗೋಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಗೆ I3 ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, 40 ಓಮ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು I3ನೇ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಓಮ್ದಲ್ಲಿನೂ ಕರೆಂಟು I3ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ 45 ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಕರೆಂಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ I3 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿದಿಂದ ಎಗೆ ಎಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಡಿದಿಂದ ಎಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತಹ ಕರೆಂಟು I3. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಯಾಗ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಅದು ರೂಲನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ I3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ಬರೆಯೋಣ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೂಲನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೂಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ AHDCAHDCBA ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೂಪ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ 2 ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟು ಎದಿಂದ ಡಿ ತನ ಯಾವುದಿದೆ? I1 ಇದೆ. I1 ಎತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 30 ಓಮ್. I ಇಂಟು R ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 30 ಇಂಟು I1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ
ಡಿ ತನಕ ಬಂದ್ವಿ, ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಡಿದಿಂದ ಎ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟೇ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಹತ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸೆಲ್ಗೆ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾವು ಡಿದಿಂದ ಎ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈನಸ್. ಆ ಸೆಲ್ದು EMF ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 45 ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬರೆಯೋಣ, -45 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು ಇ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಿದಿಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗೋಮುಂದೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು 1 ಓಮ್ ಇದೆ. ಅದು 1 ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ I3 ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ I3 ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿದಿಂದ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 1 ಇಂಟು I3. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿದಿಂದ ಎಗೆ ಹೋದಾಗ 40 I3. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 41 I3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 41 I3 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಒಂದು 40 I3, ಇನ್ನೊಂದು 1 I3. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 41 I3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ದೇವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 30 I1 ಪ್ಲಸ್ 41 I3 ಮೈನಸ್ 45 = 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಆ ಲೂಪಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. ಎದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಡಿ ಕಡೆ ಬರುವ ಮುಂದೆ ಕರೆಂಟ್ I1 ಇದೆ, 30 I1. ಆಮೇಲೆ ಡಿದಿಂದ ಎಫ್ ತನ 2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 20 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಇದೆ. ಅವೆರಡರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, I2 ಇದೆ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ದ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಮತ್ತು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೂಪ್ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕರೆಂಟನ್ನು -I2 ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 20 + 1 is 21, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 21 ಆಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ I2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ -21 I2. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಫ್ದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಸೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ EMF 80 ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ +80. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, you have to practice it properly, and then only it becomes easy. Otherwise many confusion things are there. Okay, is it clear? So thank you.